فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال السائل: أما ما تفضلتم به في الشك الثاني فهو في محلي وهو الصواب. الشيخ أنا أعود لأقول السائل جزاك الله خير. الشيخ وإياك الحقيقة الذي أنت تشير إليه هو لم يفهم لا مذهب المتقدمين ولا مذهب المتأخرين، ولو قدر لي اللقاء به لكنت أسأله مذهب المتقدمين. حددته بآخرهم بآخرهم الدار قطني. أما من جاء بعد الدار قطني فلا يؤبه برأيه واجتهاده وتصحيحه وتضعيفه. سأقول لهما قبل الدار قطني: اتفقوا على كل شيء أم اختلفوا؟ أظن أنه إذا كان على علم ولو من هذا العلم الذي هو علم نظري وليس بعملي سيكون جوابه أنهم قد اختلفوا. طيب، فحينما يختلفون في مسألة ما، ونضرب على ذلك مثلا الخلاف بين الإمامين الكبيرين البخاري من جهة ومسلم من جهة، وهؤلاء طبعا في قائمة القدامى الذين يحتج برأيهم وباجتهادهم لا إله إلا الله. فالإمام البخاري كما يعلم طلاب هذا العلم لا يثبت عنه اللقاء من التلميذ للشيخ بمجرد أن يروي عنه وكان معاصرا له، إلا بأن يثبت عنده لقاؤه إياه. هذا رأي البخاري. الإمام مسلم يرى أن هذا رأي البخاري والإمام مسلم يرى أن هذا التلميذ الذي يروي عن الشيخ معاصرا له ولم يعرف بالتدليس، فالمعاصرة في هذه الحالة كافية لإثبات اتصال ما لإثبات اتصال ما يدعي هذه الدعوة. هذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوة التي أولا لم يسبق إليها هو خالف سبيل المؤمنين وحسبه حجة عليه. وثانيا، ماذا يفعل بين هذين الرأيين؟ لا بد له يتخذ رأيا. فما فائدة حينئذ هذا التقسيم المبتدع بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين؟ ما دام في المتقدمين يوجد اختلاف وجهة نظر، فما الحكم الفصل في الموضوع حين ذاك؟ أليس الرجوع إلى الدليل الذي يقتنع به هذا الإنسان؟ ظني أنه إن كان على شيء من فهم ووعي وإنصاف أيضا أنه سيقول لابد من تحكيم الدليل بترجيح أحد القولين على الآخر. إذا الأمر كذلك أي إنه لابد من الرجوع إلى الدليل فيما اختلف فيه الناس، سواء كان الاختلاف قديما أو حديثا، أو كان الحديث بين القديم وبين الحديث، فلابد والحالة هذه من الرجوع إلى الدليل. فإذا افترضنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الذي يعتبر من المحدثين خالف الدار قطني الذي يعتبر من المتقدمين، فهل يكفي أن نقول هذا متقدم فقوله أرجح من هذا لأنه متأخر؟
هذا لا يوجد له وجه في العلم إطلاقا. مجرد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan jawaban daripada Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala terhadap pembagian bid'ah, atau taksimul mubtada', pembagian bid'ah yang disebarkan, yang diviralkan oleh orang-orang ahlu bid'ah di zaman ini dan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran takfiriyin dan haddadiyin yang membagi mazhab ulama dan muhaddithin di antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin di dalam perkara tahdits, di dalam perkara menyampaikan hadis, meneliti hadis dan memahami hadis, di dalam mensahihkan hadis, dalam melemahkan hadis dan sebagainya. Dibagi oleh dia di antara mazhab al-mutaqaddimin, mazhab ulama terdahulu dan ulama yang mutaakhirin. Ini adalah pembagian yang mubtada', pembagian yang bid'ah, dijelaskan oleh beliau dalam jawaban ini. Selanjutnya kata beliau ada sisa jawaban 1,5 lembar. Ya, kita baca kembali. Kata Syekh Albani, wa iyyaka al-haqiqah alladhi anta tushiru ilaihi wa lam yafham. Ya, hati-hati engkau sebenarnya. Ini kepada penanya. Penanyaan banyak kepada Syekh Albani, mazhab ini benar atau salah? Yang jelas mazhab itu salah. Saya ulangi, mazhab yang membagi di antara mazhab mutaqaddimin dalam masalah ilmu hadis dan mazhab mutaakhirin di dalam mensahihkan dan melemahkan hadis. Ini adalah pembagian yang bid'ah yang dibantah oleh beliau. Dan penanya menanyakan demikian kepada Syekh Albani. Syekh Albani sudah jawab sebagian pada pertemuan yang lalu. Sekarang kata beliau, wa iyyaka wal haqiqah, wa iyyaka al haqiqah. Ya, hati-hati engkau dan hindarilah sebenarnya yang engkau isyaratkan kepadanya, artinya orang yang engkau tanyakan atau siapa orang yang membagi pemahaman demikian. Dia sebenarnya tidak memahami, lam yafham la madhhab al-mutaqaddimin wala madhhab al-mutaakhirin. Dia tidak memahami baik madhab mutaqaddimin, dia sudah baik madhab ulama terdahulu dan mazhab ulama yang sekarang. Enggak paham dia. Ya, huwa law qadira li al-liqa bihi lakuntu as'aluhu. Kata Syalbani, kalau seandainya Allah takdirkan kepada saya bertemu dengan orang yang seperti itu, yang baik. Kalau seandainya Allah takdirkan kepada saya bertemu dengan orang-orang
yang mazhabnya seperti itu, ya, saya akan menanyakan kepada dia tentang mazhab mutaqaddimin yang dia batasi, ya, mazhab mutaqaddimin, mazhab ulama mutaqaddimin dalam kalangan ahli hadis dibatasi oleh dia adalah zamannya yang terakhir adalah zaman daripada Imam Daruqutni. Zaman Imam Daruqutni. Dan dijelaskan kemarin kita lihat bahwa beliau meninggal di tahun 385 Hijriah. Ya, jadi zaman muhaddits mutaqaddimin diakhiri di zaman Imam Daruqutni. Ini menurut ya orang yang membagi ya dua bagian tadi. Jadi dari zaman ya Imam Daruqutni sampai ke zaman sahabat itu adalah zaman mutaqaddimin. Betul. Amma man jaa ba'da Daruqutni fala ya'ubuhu li ra'yihi wa ijtihadihi. Adapun ulama-ulama yang datang setelah zaman Imam Daruqutni, maka pendapat dan pandangannya tidak dipakai dan ijtihadnya tidak diterima dan tashih serta tadhaifnya dan sahihnya terhadap hadis dan pendhaifannya tidak terima. Ini menurut mereka yang membagi tadi. Dianggap oleh dia dari zaman Imam Daruqutni, dari zaman setelah Imam Daruqutni sampai ke atas sampai hari ini, itu pendapat ijtihad, tashih, tadhaif, ini hadis sahih, ini hadis lemah, itu enggak terima. Ini menurut mereka nih. Kata beliau, kata Syalbani jawab, sa'aqulu lahu ma qabla ad-Daruqutni ittafaqu ala kulli syai'in am ikhtalafu. Ya, kata Syalbani, masa ini apa-apa yang sebelum Imam Daruqutni, masa waktu para ulama yang hidup sebelum zaman Imam Daruqutni, sebelum Imam Daruqutni, mereka itu sepakat atau berselisih. Artinya sepakat mereka di atas satu pendapat dan pandangan atau ada perselisihan. Betul, betul yang baik. Syalbani tanya kepada dia. Ya, sekarang kalau kita lihat dari Imam Daruqutni sampai ke belakang ke sahabat, apakah para ulama pada masa itu sepakat di atas satu pendapat atau berselisih? Dia jawab beliau, "Adzunnu annahu idza kana ala ilmin aw walau min hadzal ilmi alladhi huwa ilmun nadhariyyun wa laysa bi'amaliyyin fa sayakunu jawabuhu annahum qad ikhtalafu." Nah, kata beliau, kata Syalbani, ya, saya akan mengira dan menyangka bahwasanya orang yang saya tanya tersebut, kalau dia berada di atas ilmu ini, ilmu hadis, berada di atas ilmu hadis ini, walaupun keilmuannya dalam ilmu hadis ini hanya berbentuk nadhari. Nadhari itu adalah penelitian, pembahasan, bukan praktek. Hanya belajar, mustalah belajar, ilmu hadis belajar, seluruhnya belajar dia. Tapi tidak praktek. Paham itu? Walaysa bi'amaliyin. Dia tidak mempraktekkan. Maka sudah tentu jawabannya akan mengatakan bahwasanya ulama tersebut juga berselisih. Ulama tersebut juga berselisih. Enggak ada yang sepakat. Tayyib, kata Syalbani, baik. Fahinama yakhtalifuna fi mas'alatin ma. Ya. Dan ketika mereka para ulama mutaqaddimin itu berselisih di dalam suatu perkara. Kita ambil contoh misalnya, contoh nih. Rahmatullah, contoh kita ambil adalah
Al-khilaf bainal imamain al-kabirain. Baik. Perselisihan yang terjadi di antara dua imam yang besar. Murid dan guru. Murid dan guru. Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Mereka berselisih. Kita lihat di beliau. Al-imamain al-kabirain al-Bukhari min jihatin, Bukhari satu sisi, wa Muslim min jihatin. Dan Muslim satu sisi. Kama ya'lamu tullabu hadzal ilm. Kemudian wa haula tab'an fi qa'imatil qudama. Dan kita tahu Imam Bukhari, Imam Muslim adalah posisinya ulama mutaqaddimin. Kamu gitu tuh. Ulama mutaqaddimin. Alladzina yahtaju bi ra'yihi. Yang orang berhujjah dengan pendapat dan pandangannya, wa bi ijtihadi dan ijtihadnya. La ilaha illallah. Ya. Kata Subhani, la ilaha illallah fal Imam Bukhari. Contoh. Imam Bukhari kama ya'lamu tullabul ilm. Tullabu hadzal ilm, sebagaimana penuntut ilmu hadis ini mengetahui bahwasanya Imam Bukhari la yathbut anhu liqa min at-tilmid li Syekh Mujarrad. Ya. Imam Bukhari rahimahullah dia punya syarat dalam merawikan hadis. Bukhari misalnya, Bukhari dia akan merawikan hadis daripada gurunya dengan syarat gurunya ini harus bertemu dengan gurunya. Paham itu? Sezaman dan bertemu. Tidak cukup hanya sezaman saja. Dia harus sezaman dan bertemu. Sekarang misalnya Bukhari meriwayatkan hadis daripada gurunya. Guru yang dia mengambil hadis daripada hadis itu, guru yang dia mengambil hadis daripadanya, gurunya itu kepada gurunya berakan harus dia sezaman dan bertemu. Berapa syarat tuh? Dua syarat. Misalnya saya contoh sekarang ini kalian dengan Ustaz sezaman kan dan bertemu sekalian. Itu syarat. Bukhari itu syaratnya. Satu sisi, rahimahullah para ulama mengatakan maka syarat Imam Bukhari lebih aqwa daripada Imam Muslim. Sisi lain enggak. Itu hanya syarat sebagai penyempurnaan, bukan syarat sebagai sah atau tidak sahnya. Nanti kita lihat penjelasan Syalbani. Itu yang misalnya. Jadi kata beliau di sini, Imam Bukhari harus ya murid itu bertemu dengan syekhnya. Jangan tidak bertemu, harus bertemu. Dan tidak cukup hanya bertemu saja, tetapi sezaman juga. Kata beliau di Mujad, ayyaru anhu wa kana mu'asir. Lihat. Ketika dia meriwayatkan hadis kepada gurunya, dia sezaman dan bertemu. Jadi baik itu. Illa bi ayyathbuta indahu liqa'ahu. Iyahu. Kecuali ketika dia meriwayatkan hadis kepada gurunya itu bertemu dia dan sezaman. Hadza ra'yul Bukhari. Inilah pendapat Imam Bukhari. Jadi pendapat Imam Bukhari rahimahullah di dalam syarat meriwayatkan hadis daripada seorang alim. Ya. Maka gurunya itu meriwayatkan hadis pada gurunya, dia harus sezaman dan harus bertemu. Bertemu dan sezaman, ini dua syarat. Itu pendapat Imam Bukhari. Berarti yang baik, saya ulangi. Imam Bukhari, dia akan menerima hadis dari seseorang. Dari gurunya misalnya. Dia lihat orang yang diambil hadis itu. Orang yang diambil hadis itu, dia mengambil hadis daripada gurunya sezaman enggak? Sezaman. Tapi cukup sezaman enggak? Harus bertemu. Tidak cukup sezaman bertemu. Jadi sezaman dia bertemu. Kita di zaman ini sezaman dengan Syekh bin Baz, tapi bertemu enggak dia? Tentu. Jemaah. Ya, ada bertemu dan tidak. Kalian ini sezaman dengan ya Syekh Mukbil, bertemu enggak? Enggak, ada bertemu dan tidak. Paham itu? Nah, sini harus bertemu dan sezaman dan bertemu, sezaman dan bertemu. Ini pendapat Imam Bukhari. Wal Imam Muslim yara anna hadha tilmid alladhi yarwi an syaikhihi mu'asiran lahu wa lam yu'raf bitadlis. Imam Muslim enggak? Imam Muslim
yang dia meriwayatkan hadis daripada gurunya, daripada seseorang, di sini baik. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari seseorang, cukup bagi dia murid tersebut dengan gurunya sezaman. Cukup bagi dia murid yang meriwayatkan hadis daripada gurunya itu sezaman. Tidak perlu dia bertemu, sezaman aja. Dan tidak dikenal sebagai perawi yang tadlis, yang suka menyamarkan. Suka menyamarkan riwayat. Kemudian fal mu'asaratu fi hadhil halah kafiyatun li itsbatil irsal. Maka Imam Muslim mengatakan sezaman murid dengan guru itu walaupun tidak bertemu, kata beliau, keadaan seperti ini mencukupi tentang litisal, isbat ittisal, tentang bahwasanya sambungan sanad itu betul-betul ada. Di zaman sambungan sanad itu betul-betul ada. Ma mauqifu hadzal rajul alladhi yad'i hadhihi da'wa allati awwalan. Nah, sekarang khilaf di antara Imam Bukhari dan Muslim ini, di sini baca rahmatullah, saya ulangi supaya kita paham. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari gurunya itu, gurunya tersebut dengan gurunya harus sezaman dan harus bertemu. Nampak dua syarat nih. Sezaman dan bertemu. Imam Muslim dah. Cukup apa? Cukup sezaman saja. Khilaf enggak nih? Khilaf. Mutaqaddimin khilaf. Khilaf dalam masalah meriwayatkan hadis. Nah, kalau kita tanya kepada laki-laki yang seorang yang membagi tadi bahwasanya ya riwayat mutaqaddimin ya mulai dari zaman Imam Daruqutni sampai ke zaman sahabat itu diambil, yang mutaakhirin enggak. Gimana itu Imam Bukhari dan Muslim tadi? Rahmatullah kata beliau di sini, awalan lam yasbiq ilaihi wa huwa khalafa sabil mu'minin. Maka laki-laki yang mendakwakan tadi, laki-laki yang membagi dua bentuk tadi secara dakwaan dia, ya, ini tidak didahului oleh seorang siapapun dia. Tidak ada ulama mendahului dia. Artinya pendapat seseorang yang membagi ulama muhaddits, ini adalah ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Mutaqaddimin diambil, mutaakhirin tidak. Ini baca rahmatullah ada pendapat yang bid'ah, pandangan bid'ah, ya, ajaran bid'ah, pembagian bid'ah yang tidak pernah didahului oleh seorang ulama apapun dia. Mana dulu? Bagaimana? Seulama punya kaidah baca rahmatullah. Kam tarakal ya al-mutaqaddimin lil-akhirin. Berapa banyak orang mutaqaddimin meninggalkan bakal-bakal kepada orang mutaakhirin. Tidak seluruhnya bisa disempurnakan oleh mutaqaddimin, disambung oleh mutaakhirin. Itu ilmu demikian, ilmu hadis apalagi. Dia berkembang pada rahmatullah. Nah, kemudian kita boleh selanjutnya. Ya. Jadi orang ini menyelisih sabilal mu'minin. Diselisih oleh dia sabilal mu'minin, sabilal sahabah. Jalan para sahabat. Sabilul mu'minin adalah jalan para sahabat. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa may yushaqiqir rasul, baik. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapapun yang menyelisih Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak dan jelas baginya petunjuk. Paham itu? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kemudian dia mengikuti bukan jalan orang mukminin. Dan jalan orang mukminin di sini adalah jalan para sahabat. Ingat, ini sering saya jelaskan. Dan sering saya bahas. Sabilul mu'minin di sini adalah sabilus sahabah. Dia menyelisih jalan para sahabat. Pertama, dia menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul diselisih oleh dia. Kemudian dia selisih jalan orang mukminin, jalan para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami campakkan dia kemana dia berpaling, kami paling kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam masa'as masira, kami campakkan neraka, dia itu tempat yang paling jelek bagi dia. Baca rahmatullah. Nah, orang seperti ini, pertama dia menyelisih jalan para sahabat dan cukup baginya hujjah atasnya, ya, hujjah atasnya bukan hujjah bagi dia. Yang kedua, madza yaf'alu baina hadain ar-ra'yain?
Kemudian ditanya Syalbani, apa yang akan dia simpulkan dari dua pendapat tadi? Imam Bukhari dan Muslim tadi. Paham itu? Kemudian labudda lahu ayattakhidha ra'yan fama fa'idatu. Maka pasti dia akan mengambil satu pendapat. Pasti dia mengambil satu pendapat. Enggak mungkin dua pendapat diambil oleh dia. Fama fa'idatun, maka apa faedahnya? Hina idzin ketika itu, ketika dia membagi bagian bentuk bid'ah, pembagian cara bid'ah tadi yang dibagi oleh dia di antara mazhab mutaqaddimin dan mazhab mutaakhirin, apa faedahnya bagi dia? Tanya Syalbani, sekarang bagaimana cara laki-laki ini mengambil kesimpulan terhadap perselisihan yang terjadi di antara Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim di dalam masalah menerima riwayat hadis. Imam Bukhari punya syarat 2, Imam Muslim 1. Nah, laki-laki tadi yang membagi pembagian secara bid'ah tadi, apa? Bagaimana di antara dua pendapatnya? Apa yang mana diambil oleh dia? Pasti dia mengambil satu-satu di antaranya. Tidak mungkin ambil keduanya. Pasti yang dibenarkan ini benar, ini tidak. Pasti mungkin dia. Nah, apa faedah bagi dia, kata beliau, ketika dia membagi cara pembagian bid'ah seperti ini antara mazhab mutaqaddimin dan mazhab mutaakhirin? Madama fil mutaqaddimin yujadu ikhtilafu wijhatun nazar. Selagi di antara ulama mutaqaddimin dulu terdapat sisi pandangan, sudut pandangan yang berbeda, famal hukmul fasl. Nah, maka apa hukum memisahkan? Apa hukum memisahkan fil maudhu' di dalam perkara ini? Hina dzak, ketika itu alaisa ruju' ila dalil. Nah, ketika terjadi khilaf seperti ini, apa solusinya? Solusi dan rujuk ila dalil. Terjadi khilaf ini, kemana kita pergi? Ke dalil. Kembali pada dalil, bukan kembali pada hawa. Ila dalil alladhi yaqtani'u bihi hadzal insan. Kembali kepada dalil yang akan qanaah, akan menerima ya manusia ini. Dhanni annahu in kana ala syai'in min fahmin. Saya mengira kalau dia betul-betul memiliki pemahaman sedikit daripada bentuk pemahaman dan wa'yin. Wa'i itu juga pemahaman, wa insaf dan keadilan. Aydan juga annahu sayaqulu la budda min tahkimid dalil. Dia pasti akan mengatakan wajib bagi kita untuk berhukum kepada dalil. Pasti dia mengatakan demikian. Fa in tanaza'tu bi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Fa in tanaza'tu bi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau seandainya kamu berselisih tentang satu perkara, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada dalil. Apapun permasalahan yang diperselisihkan, kembali kepada dalil. Di dalam mencari mana yang lebih rajih di antara dua pendapat ini. Mana lebih rajih di antara dua pendapat ini? Ya, fi tarjih ahadil qaulain 'ala al-akhar. Idzan al-amru kadzalik, ai innahu la budda ruju', bahwasanya harus kembali kepada dalil terhadap apa-apa yang berselisih manusia di dalamnya. Apakah perselisihan itu qadiman? Apakah perselisihan itu terjadi zaman dulu atau zaman sekarang? Apakah perselisihan itu terjadi di ulama mutaqaddimin atau perselisihan terjadi di ulama mutaakhirin? Kembali kepada mana? Dalil. Penyelesaian perselisihan yang terjadi di ulama mutaqaddimin itu kembali kepada dalil. Perselisihan terjadi, penyelesaian terjadi perselisihan di kalangan ulama mutaakhirin itu kembali kepada dalil. Aw kana al-hadits bainal qadim wa bainal hadits. Fala budda fil halah hadhihi min ar-ruju' ila dalil. Atau hadis tersebut adalah di antara hadis yang dahulu dan hadis yang sekarang. Atau kejadian dahulu kejadian sekarang, maka wajib dalam keadaan ini kembali kepada dalil. Fa idza iftaraqna anna al-khatib, contoh kalau kita melihat misalnya kita baca Khatib al-Baghdadi, lihat Khatib al-Baghdadi, Imam Khatib al-Baghdadi, ya, Imam Khatib al-Baghdadi, pengarang kitab Tarikh Baghdad, banyak kita raya beliau subhanallah, alladzi yu'tabaru minal muhadditsin,
Beliau adalah ahlul hadis. Yang baik. Imam Khatib Al-Baghdadi adalah ahlul hadis, muhaddits. Karya beliau banyak. Ya, Rihlah fi Talabil Hadis, Rihlatul Ahlul Hadis, Syaraf Ahlul Hadis, banyak rahmatullah. Tarikh Baghdad. Beliau adalah di antara ulama muhadditsin. Khalafa Daruqutni. Beliau menyelisih Imam Daruqutni, alladzi yu'tabaru minal mutaqaddimin. Siapa ini? Imam Daruqutni. Imam Khatib Al-Baghdadi. Beliau adalah ahlul hadis, ulama muhadditsin. Beliau menyelisih Imam Daruqutni. Dan Imam Daruqutni adalah termasuk ulama mutaqaddimin, berpembagian tadi. Falyakfi an naqul hadza mutaqaddimun fa qawluhu arjah min hadza li'an mutaakhir. Apakah cukup bagi kita mengatakan? Di sini contoh beliau nih, subhanallah. Sekarang ulama dua. Yang satu Khatib Al-Baghdadi. Menurut pembagian ahlu bidah tadi, bagian orang yang mubtada' tadi rahmatullah, berarti Imam Khatib Al-Baghdadi termasuk ulama mutaakhirin. Sebab dia setelah Imam Daruqutni. Sekarang Imam Khatib Al-Baghdadi termasuk imam ulama mutaakhirin. Menyelisih Imam Daruqutni. Imam termasuk imam mutaqaddimin. Apakah cukup bagi kita ketika perselisihan yang terjadi di antara Imam Daruqutni dan Imam Khatib Baghdadi, cukup kita mengatakan, oh ini imam mutaqaddimin, maka pendapatnya lebih rajih daripada mutaakhirin. Cukup enggak itu? Ini adalah sebab. Ya. Pandangan ulama, baik dia mutaqaddimin, mutaakhirin, perselisihan yang terjadi di antara mereka itu dilihat mana dalil yang lebih arjah. Itu yang penting. Mana dalil yang lebih kuat daripada dua pendapat ini. Hatta dia mutaqaddimin dengan mutaakhirin, hatta mutaqaddimin sama mutaqaddimin, hatta mutaakhirin sama mutaakhirin. Tetap dilihat pada dalil. Mana dalil yang lebih rajih, yang lebih sahih, yang lebih kuat, itu diambil. Kalau dalil itu berada pada ulama mutaqaddimin lebih kuat, ambil di situ. Berada pada mutaakhirin lebih kuat, ambil di situ. Tidak cukup kita mengatakan, oh ini ulama mutaqaddimin dalilnya lebih rajih. Ini ulama mutaakhirin dalilnya enggak rajih. Enggak cukup itu. Itu enggak cukup kata beliau. Ya. Min hadzal li'annu mutaakhir, hadza la yujadu lahu wajhun fil ilm. Ini sama sekali tidak ada bagian di dalam ilmu ini secara mutlak. Limujarradi qawnuhu, ya. Hadza mutaqaddimun wa hadza mutaakhirun. Hanya semata-mata dilihat, oh ini ulama mutaqaddimin, oh ini ulama mutaakhirin. Tidak begitu menentukan sahih dan tidak sahih, rahmatullah. Tidak begitu menentukan ini pendapat lebih rajih, lebih aslah, lebih baik, lebih tepat, lebih benar. Kenapa? Dia ulama mutaqaddimin, ini pendapatnya tidak sahih dan tidak rajih walaupun ada dalil. Kenapa? Dia ulama mutaakhirin. Tidak begitu dia. Tapi dilihat mana dalil yang kuat. Kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil hadis sahih. Sudah baca mat? Rasul kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih mengatakan kepada kita, kama ta'lamun jami'an, sebagaimana kalian mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubba muballagin aw'alahu min sami'in. Fal muballag bila syak fi hadzal hadits mutaakhir wa sami' huwa sahabi al mutaqaddim. Rubba muballagin aw'a lahu min sami'in farubba ra'yin min mithl khatib yakunu arjah min an-naqd al-ilmi min ra'y Daruqutni fa idzan باختصار أقول لأن هذا البحث في الحقيقة لوضوح بطلانه لعدم انشغال الفكر مطلقا طيلة هذه الحياة التي قضيناها في خدمة هذا العلم ما فكرنا أن نحصر ذهننا يوم ما لكي نجمع الأدلة allati tubtilu ra'ya hadzal mudda'i. Kata beliau, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, baik. Kata Rasulullah SAW, farubba muballagin aw'a lahu min sami'.
Apa rubba? Hah? Bisa jadi. Lihat Rasulullah SAW dalam hadis. Ya, kata Rasulullah SAW, farubba muballagin. Bisa jadi orang yang disampaikan ilmu kepada dia, bisa jadi orang yang disampaikan ilmu kepada dia lebih paham, lebih wa'i, lebih jeli, dan lebih mengerti, lebih paham dia daripada orang yang mendengar. Si fulan mendengar daripada Rasulullah SAW, sahabat. Sahabat mendengarnya. Sami' itu sahabat. Bajarahmatullah, dikatakan beliau, ya, fal muballagh, ya, maka yang muballagh bila syak fi hadzal hadis mutaakhir. Orang yang disampaikan ilmu kepada dia di dalam hadis ini enggak ragu kita adalah orang yang mutaakhirin. Sebab apa? Yang mendengar hadis pertama kali dari Rasulullah SAW siapa dia? Para sahabat. Para sahabat menyampaikan ilmu kepada tabi'in. Tabi'in generasi setelah dia. Generasi setelah sahabat. Tapi itu tabi'in generasi setelah sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sini, farubba muballagin au'alahu min sabi'. Bisa jadi orang yang disampaikan ilmu kepada dia, berarti sini adalah objek. Objek. Sementara sahabat itu subjek. Begitu. Nah, yang disampaikan ilmu kepada dia mutaakhirin. Tapi di sini, fal muballigh bila syak fi hadzal hadits. Orang yang disampaikan ilmu kepada dia dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ini adalah mutaakhir. Dia di akhir setelah zaman sahabat. Wasami' huwa sahabi. Sementara yang mendengar tadi adalah sahabat. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita dalam hadis, ya, di Hajjatul Wada, apa kata Rasulullah SAW? Fayuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Maka hendaklah orang yang hadir, yang melihat saya, menyaksikan saya dari ini, menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Sama dengan ini. Berarti sahabat yang mendengar tadi, dia menyampaikan kepada yang akan mendengar. Dia sudah mendengar, dia akan sampai pada objeknya. Itu tabi'in. Bisa jadi orang yang disampaikan tadi lebih paham daripada yang menyampaikan. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi, ya, yang sami' tadi, yang mendengar tadi adalah para sahabat. Dan muballagh tadi adalah orang yang mutaakhirin. Tapi Nabi SAW mengatakan, farubba muballaghin au'a lahu min sami'. Bisa saja, bisa jadi orang yang disampaikan ilmu kepada dia, dia lebih wa'i, lebih jeli dan lebih paham daripada yang mendengar atau yang menyampaikan. Boleh? Ilmu demikian banyak rahmatullah. Mana orang bisa mencap dirinya bahwa dia adalah paling ahli dalam segala bidang. Tidak ada orang bisa nanding dengan ada itu. Tidak ada orang bisa meliputi ilmu Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW aja nggak bisa melibat ilmu Allah Azza wa Jalla. Jibril aja nggak bisa, apalagi kita manusia. Oleh karena itu rahmatullah. Di dalam keilmuan tersebut bisa saja orang mutaakhirin, ya, keilmuannya lebih baik atau lebih adab. Artinya kejeliannya daripada mutakaddimin. Bisa jadi demikian. Itu tidak masalah sebenarnya, bukan satu aib itu. Dan kita menganggap bahwasanya mutakaddimin tahu seluruhnya, mutakhirin nggak tahu, enggak. Paham itu? Tetapi sahabat radhiyallahu anhum rahmatullah, sahabat benar. Kalau sahabat nggak ada cerita, sahabat rahmatullah dalam segala hal. Baik fikih, ibadah, seluruhnya ada ilmu mereka. Tapi ulama artinya punya tingkatan tafawud. Ada di antara mereka yang lebih paham dan kurang.
Ada demikian yang menguasai bidang ini, dan tidak. Dan demikian juga dalam masalah yang kita bahas. Selanjutnya kita lihat. Lalu kata beliau, lihat Syalbani melanjutkan. Ya. Kata beliau, farubba ra'yi min mithlil khatib yakunu arjah fi naqdil ilmi min ra'yi Daraqutni. Bisa saja pendapat daripada Imam Khatib Al-Baghdadi ya, itu lebih rajih, lebih sahih dan lebih tepat daripada kritikan secara ilmi daripada pendapat Imam Daraqutni. Bisa saja pendapat pandangan Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kritik ilmu hadis secara ilmu lebih rajih dari pendapat Imam Daraqutni. Bisa jadi demikian, tidak masalah. Tapi itu faidan biikhtisar, secara ringkas kata beliau saya sampaikan. Aqulu li anna hadzal bahs fil haqiqah. Saya katakan bahwasanya pembahasan ini pada dasarnya ya liwuduhi bitlanihi wa li'adami inshigalil fikr, adalah dalam rangka menjelaskan kebatilan pendapat tadi, kebatilan pendapat yang membagi ya, bahwasanya ulama mutaqaddimin berbeda dengan ulama mutaakhirin dalam masalah hadis. Dalam masalah mentahadis, kritisi hadis, mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis. Maka pendapat yang diambillah pendapat mutaqaddimin, mutaakhirin enggak. Ini adalah pembagian yang bid'ah. Pembagian bid'ah akan menghancurkan seluruh cabang ilmu hadis. Kita lihat penjelasan beliau terakhir nanti. Kata beliau selanjutnya, ya menjelaskan kebatilan pendapat ini. Dan untuk jangan sampai menyibukkan pemikiran kita secara mutlak ya sepanjang kehidupan kita atau kehidupan yang kita habiskan, kehidupan tersebut di dalam khidmat kepada ilmu ini. Syalbani beliau rahmatullah di dalam khidmat kepada sunnah bukan pendek, umurnya panjang. Ingat kalian, Syalbani khidmat kepada sunnah secara tashih tadhaif, mensahihkan, melemahkan hadis, menghukum hadis, ilmu ilal, ilmu cacat hadis apakah sanad atau matan atau ilmu jarh ta'dil beliau rahmatullah. Syalbani menghabiskan umurnya bukan pendek, panjang, beliau rahmatullah 65 tahun lebih, hampir 70-an. Kalau itu hampir 70-an. Itu beliau. Alhamdulillah sebagaimana Ustaz jelaskan kemarin pada kalian, satu saja kemuliaan beliau miliki pada rahmatullah, nama beliau disebut-sebut di mimbar Haramain Mekah Madinah, baik khutbah Jumat, baik khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan di dalam majelis-majelis ilmu di kalangan para ulama di berbagai masjid di belahan dunia, di berbagai majelis di belahan dunia, majelis dakwah salafiyah. Selalu mereka akan mengatakan sahahu al-Albani, wa hassanahu al-Albani, wa dha'afahu al-Albani. Rahmatullah. Cukup itu sebagai kemuliaan bagi beliau. Ini hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitab fulan gitu, kitab A, B, C. Ini hadis dilemahkan oleh Al-Albani dalam silsilah dhaifah nomor sekian disebutkan oleh ulama. Cukup itu saja. Nah sekarang Pak rahmatullah, rajul ini Al-Misri ini Pak rahmatullah, Al-Kadzab ini Pak rahmatullah, Haddadi takfiri ini, ada enggak namanya disebutkan di Haramain? Ada enggak nama disebutkan di Haramain? Jangankan dia, gurunya saja Abu Sa'wah ini enggak ada sebutkan. Enggak pernah kita dengar sahahu Abu Sa'wah ini, enggak ada. Hadis soal Abu Sa'wah ini enggak pernah kita dengar itu. Enggak pernah. Apalagi dia. Enggak pernah sebutkan gurunya Abu Hasan Al-Ma'aribi mensahihkan hadis, enggak ada. Apalagi dia. Nah, cecunguk seperti ini rahmatullah mengkritik Syalbani, mengkritik ulama mutaakhirin, mengkritik Imam Al-Hajar, mengkritik rahmatullah Imam Az-Zahabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah. Itu tanda-tanda ahlul bidah, ta'an li ahli athar, mencela para ulama athar. Rahmatullah. Itu saja cukup itu. Kemuliaan satu saja dimiliki oleh Syalbani, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia.
lisannya para khutbah dan para imam menyebutkan namanya. Karena sekarang rojul misri ini, kapan namanya disebutkan oleh orang? Sahahu fulan gitu ada? Subhanallah ada. Oleh karena rahmatullah ini orang hubud zuhur, qasimud dhahar. Mau cari reputasi, mau cari popularitas, mau ingin tersohor, ingin masyhur, ingin disebut, ingin menonjol. Ya subhanallah enggak ada manfaatnya bagi dia. Itu yang kemarin dikatakan oleh ya Syekhuna Muhammad atau Ahmad Basmuli. Ahmad Basmuli. Tazabbab qabla tahassara. Ahmad Basmuli. Syekhuna Ahmad Basmuli mengatakan tazabbab ya qabla tahassara. Masak di karbit. Apa itu? Masak di karbit. Ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla juga. Beliau mengambil sunnah dalam khutbah sunnah. Ma fakarna an nahsura ya dhihnana yauma ma likaina jama'ul adillah. Ya. Tidaklah kita memikirkan ya membatasi pemikiran kita suatu hari supaya kita mengumpulkan dalil-dalil untuk membatalkan pendapat dan pandangan ini, pendapat dan pandangan daripada orang yang mudda'i ini, orang yang iddia ini. Itu adalah fulan min fulan dari rahmatullah yang mendakwakan membagi dua mazhab tadi. Ya. Lakinnana naktafi bimithli hadzal ladzi qaddamnah. Akan tapi kita cukupkan dengan jawaban kita ini yang telah kita kedepankan dan kita sajikan. Wa khulasatu dzalik. Kesimpulan dia tuh. Teman. Khulasatu dzalik. Wa khulasatu dzalika anna khalafa sabilal mu'minin. وأن فيه إهدارا لجهود العلماء الذين ذكرتهم عنهم كالحافظ بن حجر العسقلاني الذي بحق لقب بأمير المؤمنين في الحديث وكم ترك الأول للآخر وكيف هذا التصنيف أن متقدم يؤخذ رأيه دون نظر إلى حجته وبرهانه ويقدم على قول المتأخر ويقدم على قول المتأخر ولو كان الدليل قائما على صحة رأيه لنفترض أن الدارقطني علل حديثا رواه هو بإسناد فيه رجل قال بعض المتقدمين فيه مجهول وبناء على هذا القول وصرح بأنه مجهول صار الحديث عنده ضعيفا لكن هناك رواية عن بعض الأئمة المتقدمين في توثيق هذا الرجل المجهول أخذ به المتأخر فليكن هو الخطيب البغدادي أو من جاء بعده ومن آخرهم أمير المؤمنين كما قلنا الحافظ بن حجر العسقلاني تبني رأي من وثق هذا المجهول عند دارقطني وبناء على ذلك صح الحديث. ماذا يكون موقف هذا الرجل المدعي بهذه الدعوة التي هي من أبطل ما يسمع في هذا الزمان زمان العجائب وزمان حب الظهور وكما نقول مرارا وتكرارا حب الظهور يقطع الظهور. هذا ما يحضرني الآن من الجواب على هذا السؤال. إذا كان عندك شيء آخر تفضل. Jadi kesimpulan daripada jawaban beliau yang baik. Kesimpulan daripada jawab pembahasannya adalah wa khulasatu dzalik annahu khalafa sabil mu'minin. Kesimpulannya bahwasanya laki-laki Misri ini dan orang yang semisalnya, laki-laki Misri ini dan orang yang semisalnya adalah menyelisih sabilil mu'minin, menyelisih jalan para sahabat, menyelisih jalan mutakaddimin sendiri itu artinya. Kalau dia pegang pada jalan mutakaddimin, menyelisih jalan mutakaddimin itu sendiri. Dan itu wa anna fihi ihdarun li juhudil ulama, dan pendapat ini adalah pendapat yang akan menghancurkan akan membuang, akan mencampakkan usaha para ulama alladzina dzakartuhum anhum, yang telah saya sebutkan di antaranya adalah seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
alladzi ya bihaqqin luqiba bi amirul mukminin fil hadis. Contoh, kalau kita pakai pendapat rajul tadi, Al-Misri tadi, yang membedakan di dalam masalah tahdits, di dalam mensahihkan, mendhaifkan, ya, di antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin, yang harus diambil adalah mutaqaddimin, mutaakhirin enggak. Yang itu berapa jangan gitu kan? Yang diambil mutaqaddimin, mutaakhirin enggak, maksudnya baik. Ya, yang diambil adalah mutaqaddimin, mutaakhirin enggak. Nah, kalau pendapat itu diambil, dipakai, ini akan menghancurkan seluruh hasil usaha ulama hadis yang mutaakhirin. Seperti misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu orang kampungnya itu Mesri juga, Mesri. Itu dapat 9-10 Hijriah. Ya, imam dalam masalah hadis. Ahli dalam masalah hadis. Cukup kitabnya dimiliki oleh rahimahullah sampai sekarang masih dipakai dan diajarkan dan dipakai juga oleh rajul ini. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Maka berhak beliau dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah pemimpin amir di dalam masalah hadis. Ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin dalam masalah hadis. Wa kam tarakal awwalu lil akhir. Kemudian kaidah kedua adalah berapa banyak orang yang dahulu menyisakan ilmunya untuk orang terakhir. Berapa banyak ulama-ulama terdahulu menyisakan pembahasannya untuk ulama mutakhirin. Ulama, fa kaifa hadza tasnif anna mutaqaddima yu'khadhu ra'yuhu duna an-nazar ila hujjatihi wa burhanihi. Bagaimana kata beliau pembagian dan pemisahan seperti ini? Ya, bagaimana pembagian dan pemisahan seperti ini? Yang bahwasanya ulama yang mutaqaddim, ulama yang terdahulu diambil pendapatnya tanpa melihat kepada hujahnya. Jadi hujahnya apa dia? Yang mutaqaddimin sudah diambil, enggak dilihat sahih atau tidak sahih. Nah, wa burhanuhu dan dalilnya, wa yuqaddamu ala qaulil mutaakhir, kemudian didahulukan di atas pendapat orang yang mutaakhir, orang terbelakang. Walau kana dalil qa'iman ala sihhati ra'yihi, walaupun seandainya dalil ditegakkan dan sahih berada di ulama mutaakhir tadi, tapi karena ada ulama mutaakhir enggak diambil dalilnya, diambil hanya daripada ulama mutaqaddimin. Kayak begitu. Fajr rahmakumullah. Banyak rusak jadinya, banyak hancur. Kami itu enggak benar dia fajr rahmakumullah. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya. Lina fardita anna Daraqutni. Contoh, kita contohkan misalnya Imam Daraqutni allala haditsan. Ya, rawahu huwa bi isnadin fihi rajul. Imam Daraqutni misalnya dia menjelaskan satu hadis yang diriwayatkan ada cacat perawinya. Misalnya sampai sini Imam Daraqutni dia meriwayatkan hadis dengan sanadnya daripada gurunya terus ke atas. Tetapi ada perawi yang cacat di dalamnya. Ada perawi yang cacat di dalamnya. Rahmakumullah. Ya. Fi rajul. Ada perawi yang di dalamnya qala ba'dul mutaqaddimin. Perawi yang di dalam hadis sanad Imam Daraqutni tersebut berkata sebagian ulama mutaqaddimin fihi majhul. Di dalamnya ada perawi yang majhul, perawi yang tidak dikenal. Perawi yang majhul enggak dikenal. Rahmakumullah. Fahuwa ya binaan ala hadzal qaul ya, maka kalau dibangun di atas pendapat tadi wasarraha bi annahu majhul, kemudian dia secara sharih gamblang dan terang mengatakan bahwasanya rawi itu adalah majhul, sharal hadits indahu dha'ifan, maka hadis itu di sisi para ulama tadi adalah lemah, enggak sahih. Lakin hunaka
Akan tetapi ada di sana riwayatun an ba'dil a'immatil mutaqaddimin. Ada riwayat daripada sebagian ulama mutaqaddimin fi tawthiki hadzal rajul al-majhul. Tetapi ada riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian ulama mutaqaddimin, dan ulama mutaqaddimin tadi, rawi yang majhul tadi, yang dikatakan sebagai ulama majhul, tetapi sebagai ulama lain mutaqaddimin juga mengatakan menthikohkannya, dithikohkan riwayat tersebut. Ya, rawi tadi dithikohkan. Ya, hadzal majhul yang majhul tadi dithikohkan oleh mereka. Akhadha bil mutaakhir. Kemudian rawi yang dithikohkan tadi oleh sebagian ulama mutaqaddimin tadi diambil oleh ulama mutaakhir, ulama yang sekarang. Falyakun huwa Khatib Al-Baghdadi misalnya, atau contoh misalnya katakan mengambillah Khatib Al-Baghdadi, atau man jaa ba'dahu, atau yang datang setelah beliau. Wa min akhirim Amirul Mukminin, dan terakhir adalah Amirul Mukminin itu adalah Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, tubna ra'yu atau tubna ra'yu man wattaqa hadzal majhul inda Daraqutni. Dia mengambil pendapatnya dan dibangun pendapatnya terhadap rawi yang majhul tadi, diambil pendapat yang dithikohkan oleh ulama. Jadi begini Pak Hamdulillah. Yang baik. Ada rawi. Ya, rawi itu sebagian ulama mengatakan majhul. Tidak dikenal gitu. Tapi sebagai ulama mutaqaddimin mengatakan rawi itu tidak thiqah. Thiqah. Artinya terpercaya. Bukan tidak ada yang terpercaya dia. Bahkan bisa dia ambil hadisnya. Kalau majhul nggak bisa ambil hadisnya. Rahmatullah. Nah, ulama yang mutaakhirin seperti Khatib Al-Baghdadi tadi. Khatib Al-Baghdadi tadi. Ya. Imam Khatib Al-Baghdadi mengambil rawi tadi yang dithikohkan oleh ulama mutaqaddimin. Begitu. Demikian juga sampai kepada Imam Ibnu Hajar. Dia mengambil pendapat yang menthikohkan rawi yang majhul tadi. Maka wabinan ala dzalik, berdasarkan itu sahih al-hadis. Berdasarkan itu hadis itu disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar atau Khatib Baghdadi. Jadi rahmatullah, sekarang perselisihan di antara ulama yang demikian, perselisihan itu, ya, sebagai ulama mengatakan majhul, sebagai ulama mengatakan tidak, thiqah. Itu. Jadi dilihat di sini mana yang lebih kuat dalilnya, yang menthikohkan atau yang memajhulkan. Kalau kuat menthikohkan berarti riwayatnya sahih. Itu yang diambil oleh ulama. Nah, kalau demikian kata beliau, madza yakunu mauqif hadzal rajul mudda'i li hadzal da'wa alladhi hiya min abtali ma yasma'u fi hadzal zaman. Nah, ketika terjadi perselisihan demikian itu, apa pendapat orang atau laki-laki atau misri yang membagi mazhab seperti tadi, mazhab mutaqaddimin, mutaakhirin, apa pendapat dia ketika terjadi hal demikian? Rahmatullah. Yang dimana kata beliau, dia mendakwakan dengan dakwaan bahwasanya pembagian dua tadi itu adalah merupakan di antara ya yang sangat batil. Apa-apa yang kita dengar di zaman ini, zaman yang penuh keanehan, zaman yang penuh dengan cinta kepada popularitas, ya sebagaimana kita katakan terus-menerus dan kita ulang-ulangi bahwasanya hubbudz zuhur, cinta reputasi, cinta kemasyhuran akan menghancurkan punggung-punggungnya. Artinya rahmatullah di sini Syalbani menjelaskan kepada kita orang-orang ya yang membagi ya mazhab ahlul hadis di dalam masalah mensahihkan, melemahkan hadis itu terbagi kepada dua. Ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin. Yang lebih diambil adalah ulama mutaqaddimin, mutaakhirin enggak. Ini pembagian bid'ah yang sekarang lagi diviralkan oleh orang-orang ahlu bid'ah, di antara takfiriyin, haddadiyin, pada rahmatullah, qutbiyin, sururiyin, ya, yang orang-orang cinta kepada reputasi, mencari-cari kedudukan dan mencari nama di dalam
ilmu hadis ini rahmatullah. Padahal dia bukan muhadis. Dia bukan muhadis. Pembagian itu adalah pembagian bid'ah. Tidak bisa rahmatullah. Mana bisa dipisahkan. Yang penting kita ketahui adalah ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin mutawasilah. Ingat itu. Ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin adalah saling berkesinambungan, saling bersambungan, dan ilmu mereka bersanad dengan sanad terus akan berkembang dan akan saling mewariskan, dan tidak pernah itu terjadi rahmatullah pertentangan yang signifikan. Adapun masalah mensahihkan melemahkan rahmatullah itu adalah kembali kepada ijtihad manusia yang memang mampu untuk bidang itu dia. Mampu dia silakan, mampu jangan. Dia mampu mensahihkan hadis, ya, mendhaifkan hadis, melemahkan hadis dengan ijtihad dia, dengan ilmuwan dia, tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu, tidak. Dan itu tentu orang-orang yang betul-betul pakar dan mumpuni dalam bidang ilmu tersebut. Bukan sembarang orang. Dan bukan, ingat, orang yang belajar hadis setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun. Rahmatullah. Kata dia ada katirah. Kata dia doktor dalam ilmu hadis. Belum tentu dia bisa mensahihkan dan melemahkan hadis. Ingat itu. Hatta dia doktor dalam ilmu hadis, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bisa mensahihkan hadis dan melemahkan hadis. Tidak bisa dia menghukum hadis. Itu perlu memerasa yang panjang. Perjalanan yang panjang. Penelitian yang panjang. Tatbik praktek yang panjang. Yang betul-betul ilmu hadis itu berada di dalam urat-urat darahnya. Rahmatullah itu menjelaskan Syalbani pada pertemuan lalu, dan ini jawaban beliau secara ringkas terhadap jawaban ini. Rahmatullah. Sekarang kita lihat sedikit tentang masalah syarat tadi. Yang baik. Buka di kitab kalian halaman 193, buat. Halaman 93. Syaratul liqa. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شرط اللقاء شرط كمال لا شرط صحة. قال شيخنا في الصحيحة: تبنى قول بعض المتقدمين بشرطية ثبوت اللقاء وليس المعاصرة فقط، مع أن هذا الشرط غير مسلم به عند الإمام مسلم وجماهير المحدثين والفقهاء، كما هو معلوم في كتب المصطلح، فهو عند التحقيق شرط كمال وليس شرط صحة. قلت: وقد وضح شيخنا رحمه الله تعالى المسألة وبسط فيها الكلام بما لا تراه في كتاب النصيحة فانظر. Tadi kita bicara tentang syarat daripada Imam Bukhari dan Muslim, gitu kan? Imam Bukhari syarat dan mengambil hadis daripada gurunya. Guru tersebut harus sezaman dengan gurunya dan bertemu dengan gurunya, sezaman dan bertemu. Syarat Imam Muslim tidak sezaman saja. Nah, sekarang dibahas oleh beliau pada kitab yang baik. Syalbani dalam silsilah Sahihah di halaman 6, di jilid 6 halaman 828. Kata beliau, syaratul liqa syaratu kamalin la syartu sihah. Kata beliau, syarat bertemunya rawi tersebut dengan gurunya, syarat bertemunya murid dengan gurunya, itu adalah syarat penyempurnaan kesahihan hadis. Bukan syarat hadis itu sahih atau tidak sahih. Bukan sebagai syarat untuk mensahihkan hadis, tapi syarat untuk menyempurnakan nilai hadis itu. Menyempurnakan nilainya lebih tinggi, apa dia? Lebih kuat dia. Dia sezaman dan bertemu. Kan orang sezaman ada tidak bertemu kan? Di sini baik. Dia sezaman tapi enggak bertemu dia. Nah, sekarang dia sezaman harus bertemu. Nah, sezaman ya enggak bertemu, itu syarat daripada Imam Muslim. Imam Bukhari enggak sezaman dan bertemu. Nah, sekarang bertemu, apakah itu syarat sah hadis atau syarat sebagai menyempurnakan hadis? Kata beliau di sini, tubna qaulu ba'dhi atau tabanna qaulu ba'dil mutaqaddimin bi syartiyyati thubutil liqa. Dibangun pendapat sebagian ulama mutaqaddimin adalah disyaratkan tentang sah pertemuan di antara murid dengan guru. Walaisal mu'asarah faqat, dan tidak cukup sezaman saja. Wa ma'a anna hadha syarat ghairu musallam bihi 'inda al-imam al-muslim.
Padahal syarat seperti ini tidak diterima di sisi Imam Muslim. Wa jamaahirul muhadditsin wal fuqaha kama huwa ma'lumun fi kutubil mustalah. Sebagaimana juga sekelompok besar jumhur para muhadditsin dan para fuqaha sebagaimana diketahui di dalam kitab-kitab mustalah hadis, fa wa 'inda tahqiq syartu kamal wa la syartu sihhah. Ya, jadi pada rahmatullah bertemunya guru dengan murid itu bukan sebagai syarat sah hadis. Tapi hanya syarat sebagai penyempurnaan daripada hadis tersebut. Dan itu pendapat yang dipegang oleh jumhur para muhadditsin, para fuqaha dan para ahli ulama hadis sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab mustalah, ya, di sisi kalangan orang-orang tahqiq mengatakan para muhaqqiqin bertemu itu adalah merupakan syartu kamal, itu adalah syarat penyempurnaan daripada hadis tersebut dan bukan syarat sahnya hadis. Qultu, kata Syalbani, wa qad waddaha syekhuna, kata penulis, sungguh telah menjelaskan Syalbani rahimallahu taala al-mas'alah perkara ini, wa basata fiha al-kalam, dan beliau panjang bicara dan lebarkan nanti luas berbicara tentang perkara ini, bima la tarau fi kitabin, yang tidak akan mendapatkan di kitab yang lain, di dalam kitab An-Nasihah, di dalam kitab An-Nasihah di halaman 17, dan dia kitab ada di rumah insyaallah pekan depan sahabat barangkali insyaallah. Ada kitab belum di maktabah Ustaz. Qawaidu fi usul takhrij. Jawab. قال المؤلف رحمه الله تعالى قواعد في أصول التخريج. قال شيخنا في مقدمة الصحيحة تقرر في علم المصطلح أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، احتمال أن يكون لهذا الضعيف متابعا يتقوى به، أو يكون الحديث شاهد يعتضد به، وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظا واسع الاطلاع على المتون والأسانيد والشواهد ذا معرفة برواة وأحوالهم مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيح. وتجد هذه الحقيقة جلية في كتب كلها، وبخاصة هذه السلسلة، وبالأخص هذا المجلد منها، على أنه قد يكون علال الحديث براوي الضعيف إنما هو اعتماد على قول مرجوح في التضعيف قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح. فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث ووصوله من جهة، متحريا وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرى. وهذا أمر لا يستطيعه ولا يحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث. وإذا رأيت لأحدهم تحقيقا ونفسا طويلا في ذلك فهو على الغالب مسروق منتحل، والمنصفون منهم يعزون التحقيق لصاحبه وقليل ما هو. Ya. Kata beliau berarti baik. Sekarang beliau jelaskan kepada kita tentang qawaid fi usul takhrij. Kaidah-kaidah di dalam pokok-pokok dasar takhrij. Mentakhrijul hadis. Mengeluarkan hadis. Mendirasah hadis. Itu yang baik. Syalbani menjelaskan di Muqaddimah Silsilah Shahihah jilid 4. Kata beliau, taqarra fi ilmu hadis, telah dijelaskan berulang-ulang di dalam ilmu hadis, annahu la yalzamu min dha'fis sanad dha'ful matan, bahwasanya di dalam ilmu hadis, mustalah hadis, tidaklah melazimkan kalau seandainya sanad hadis itu lemah, tidaklah melazimkan kalau seandainya sanad rawi, mata rantai rijal,
para perawi daripada hadis tersebut sanadnya lemah, tidak melazimkan juga matannya lemah. Tidak melazimkan itu. Lihtimali ayyakuna lihadha dha'if mutaba'un yataqawwa bihi. Karena kemungkinan lemahnya hadis tersebut atau lemahnya perawi itu, lemahnya perawi di sanad hadis itu, kemungkinan ada mutabi'. Ada rawi lain yang mengikuti dia yang bisa derajatnya yataqawwa. Yang bisa rawi tadi menjadi kuat dia. Au yakunal haditsu syahidun ya'tadidu bihi, atau ada hadis au yakunu lil hadits, atau ada hadis syahid penyokong yang akan memperkuatnya. Wa hadhihi haqiqatun ya'lamuha kullu man marasa hadzal ilma. Hakikat seperti ini diketahui oleh setiap orang yang marasa, yang memarasah. Marasah itu rahmatullah, yang betul-betul terjun dan mendalami, mempelajari, kemudian mempraktekkan ilmu hadis tersebut. Wa kana hafizan, dan dia hafidh dia. Wasi'al ittila', dan penelaahannya luas. Penelaahannya luas, dia menelaah hadis sangat luas. Alal mutun, baik matan-matan hadis, wal asanid, baik sanad-sanad hadis, baik matan hadis, lafaz hadis itu ditelaahnya dengan kuat dan banyak, baik juga sanad-sanadnya, perawi-perawinya, wasyawahid, dan saksi-saksi penyokong-penyokong daripada hadis tersebut. Dza ma'rifatin birwat wa ahwalim, dan dia memiliki keilmuan tentang para rawi tadi dan keadaan mereka diilmuinya. Artinya dalam sisi rijal berilmu dia. Ma'dabi was sabar, disertai dengan kesabaran dan ketekunan dan keuletan alal bahath, di dalam membahas wan naqdun nazih, dan kritikan yang bersih. Wa tajidu hadhil haqiqah jaliyatan fi kutubi kulliha, dan ini kamu akan mendapatkan perkara ini secara gamblang dan terang di dalam kitab-kitab saya seluruhnya. Wa bi khassah hadhil silsilah, secara khusus adalah silsilah sahihah. Sampai sini. Silsilah Syalbani sahihah pada rahmatullah adalah silsilah yang sampai sekarang boleh kalian lihat di maktabah internasional kan ada seperti itu. Enggak ada bisa nanding dia. Ya, silsilah sahihah Syalbani sampai sekarang di maktabah dunia internasional enggak ada bisa nanding itu. Begitu juga silsilah dhaifah, hadis yang sahih dan lemah. Enggak ada bisa nanding itu pada rahmatullah. Dua itu saja. Enggak ada bisa nanding itu. Hatta guru daripada rajul ini, Abu Ishaq ini enggak ada itu karya seperti itu. Mana ada karya seperti itu? Enggak ada dia. Malah dia enggak pernah ngeritik Syalbani itu. Dia pernah belajar dengan Syalbani walaupun wawancara. Rahmatullah, tapi muridnya pada rahmatullah naudzubillah bergaya lebih tinggi daripada gurunya. Itu enggak benarnya. Ya. Secara khusus silsilah sahihah tadi. Wabil akhas hadzal mujallad minha. Secara khusus, lebih khusus lagi adalah jilid 4 ini. Ala annahu qad yakunu i'lalul hadits, ya, birawi adhaif. Bahwasanya kadang-kadang bisa saja terjadi cacat hadis itu dikarenakan ada rawi yang lemah di dalamnya. Cacat suatu hadis bisa saja ada rawi yang lemah di dalamnya. Innama huwa i'timadu ala qaulin marjuh, ya. Innama huwa i'timadun ala qaulin marjuh fi tad'ifihi qala ba'du a'immatul jarh wa ta'dil. Wa yakunu hunaka man wathaqahu wa yakunu tawthiquhu huwa rajih. Ya, kita ulangi. Kadang-kadang beliau bisa jadi kecacatan suatu hadis itu dikarenakan ada rawi yang lemah di dalamnya. Hanya saja lemahnya rawi itu dia katakan adalah bergantungan dia terhadap perkataan yang marjuh, yang dirojehkan. Ya, di dalam pelemahannya yang dikatakan oleh sebagian ulama jarah wa ta'dil. Kenapa dilemah? Kenapa dilemah rawinya?
dia berpegang kepada perkataan sebagian ulama jarh wa ta'dil yang mengatakan dia lemah. Wa yakunu hunaka man wathaqahu, dan ada juga ulama yang menthikohkan, mentautsik, memperkuat rawi yang lemah tadi. Wa yakunu tawthiku warrajih. Nah, bisa saja tautsik, penguatan daripada ulama yang sebagian tadi terhadap rawi yang lemah tadi lebih kuat, dia lebih rajih, lebih benar. Fataswi wa tadhaif. Lihat, mensahihkan satu hadis, melemahkan satu hadis. Jadi sini baik pada rahmatullah, ini yang penting nih. Mensahihkan satu hadis, melemahkan satu hadis, itu adalah amaliyatun ilmiyatun daqiqatun. Itu adalah amalan ilmiah yang nyelimik. Daqiqah itu bahasa kita apa yang bagus, Mat? Detail, jazakallah. Detail ya. Ya. Maka kata beliau, mensahihkan satu hadis, melemahkan satu hadis, itu adalah amaliyah, pekerjaan yang ilmiah, yang detail, yang terperinci. Bukan asal nampak rawi lemah sudah lemah, nampak satu lemah. Subhanallah, tidak begitu. Satu rawi dilihat lemahnya kenapa? Itu ulama teliti itu. Nampak nanti khilaf antara ulama tentang tautsik dan tadhaif. Menthikohkannya dan melemahkannya. Dilihat mana yang lebih kuat dalilnya. Begitu ulama menyebutkan makhluk, dan itu penelitian bukan kepada buku cetak begini saja, enggak. Kepada kitab-kitab yang manuskrip, tulisan tangan sebagainya, rahmatullah tuh lihat. Tapi itu, lalu kata beliau, tatatallabu ma'rifatan jayyidatan bi'ilmil hadits. Dan ini menuntut kepada seseorang untuk mengilmui betul-betul tentang ilmu hadis ini, wa usulihi min jihatin, dan usul-usul ilmu hadis dari sisi yang lain. Wa taharriyan wa hatatan baligatan bituruqil hadis, dan hendaklah taharriyan, betul-betul dia mencari, dan meliputi secara balighah, secara kuat dan kokoh, ya, dengan jalan-jalan suatu hadis dan wasani dia dan sanad-sanad hadis tersebut min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Hadza amrun la yastati'u wa la yuhsinu jamaahirul mustaqilin al-yawm. Dan perbuatan pekerjaan seperti ini, pekerjaan mensahihkan suatu hadis, melemahkan suatu hadis, dengan betul-betul mengilmui ilmu usulul hadis, mengilmui ilal hadis, cacat hadis, ilmu jarh wa ta'dil, rijal dan sebagainya, rahmatullah. Keilmuan seperti ini dan pekerjaan seperti ini tidak sanggup melakukannya dan tidak mampu sekelompok besar jamaahir, kebanyakan daripada orang-orang yang menyibukkan diri mereka di hari ini bitakhrijil ahadits, di dalam mengeluarkan hadis-hadis. Rahmatullah. Kalau di dalam rahmatullah hadis, misalnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Daraqutni, itu takhrij itu. Ya itu, terus beda kalian terus paham itu. Kalau orang mengatakan rahmatullah, ini hadis akhrajahu Muslim atau akhrajahu Imam Bukhari, akhrajahu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, sebuah kutub sita, kutub masanid, keluarkan oleh dia. Itu takhrij namanya. Itu atau dikatakan juga azul hadis, dikembalikan hadis itu kepada sumbernya. Tetapi ilmu takhrij kalau sampai di situ saja tidak cukup. Dia tertuntut sesuatu pada tashih tadhaif. Dia menghukum hadis ini gimana? Sahih atau tidak sahih, lemah atau tidak lemah. Itu yang dituntut, dan yang seperti itu tidak seluruh orang mampu. Ingat itu. Tidak seluruh orang mampu itu. Coba di hari ini orang mana orang kita lihat jarang orang kata seperti yang saja. Hatta doktor di Madinah dia. Hatta doktor di Madinah dia tidak mampu dia. Hatta doktor pengajar dosen pasca sarjana di Madinah dia tidak mampu dia. Coba pasti akan mengatakan ini hadis Syalbani itu lihat. Sebab
Itu tidak bisa dipungkiri itu. Cuma orang-orang yang dungu dan tolol pada rahmatullah, yang hasad dan dengki kepada perjuangan ulama hadis yang dipuji oleh puluhan dan ratusan ulama, memuji dia yang masih hidup dan sudah meninggal pada rahmatullah Syekh Albani rahmatullah taala, karena kebenciannya kepada beliau sehingga dilecehkan pada rahmatullah, lecehkan dia karena dia begini macam-macam pada rahmatullah. Nanti ada tahun-tahun melihat. Ini silsilah panjang ini. Silsilah bantahan panjang pada rahmatullah. Oleh karena itu penting kita ketahui, jangan sekali-kali mulut kita pasok dengan mencela ulama hadis, jangan. Pada rahmatullah Syekh Albani dengan segala kekurangan kelebihan kekurangan rahmatullah tidak ada. Kalau kita lihat di hari ini siapa yang bisa menyamai dia? Nyamai belum ada. Apalagi menurut dia belum ada. Apalagi nyamai dia pada rahmatullah. Itu Syekh Albani. Ya. Tapi karena ketololan dan kelemahan orang, kebodohan orang tentang bagaimana ilmu hadis, akhirnya dicela beliau itu. Kita juga. Jadi sekelompok besar para yang menyebutkan tentang takhrid, wa idza ra'aita li ahadihim tahqiqan. Kalau kamu melihat kepada salah seorang mereka tahqiqnya secara nafsan, ya, wa nafsan tawilan, ya, tahqiqnya, lihat salah seorang mereka tahqiqnya, penelitiannya dan nafsas yang tawil, artinya perjalanan penelitian yang panjang, fidzalik, dalam masalah demikian, fa huwa 'alal ghalib, ya, maka dia pada dasarnya dominannya adalah masrukun muntahilun. Kalau kita lihat kata beliau, ada orang menyibukkan diri tentang demikian di hari ini, ya, nampak penelitiannya banyak sebagaimana rahmatullah. Kadang-kadang yang kita lihat adalah dicurinya takhrid orang, dicurinya penelitian orang. Rahmatullah banyak ada. Syekh Albani berapa banyak takhridnya penelitian dicuri oleh ulama-ulama sezaman dengan dia. Nah, sudah meninggal. Saya tahu orang-orangnya. Bagaimana? Disebut oleh Syekh Albani itu. Takhrid Syekh Albani itu dicuri oleh dia. Ada nisbah pada dia. Ada itu, tidak ada. Bagaimana? Ya, wal munsifuna minhum ya'azuna tahqiq li sahibihi, dan orang yang adil di kalangan mereka itu, dia mengembalikan tahqiq penelitian itu kepada yang memilikinya, wa qalilun mahum, dan sangat sedikit sekali mereka itu. Bagaimana? Jadi cuma dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat dia meneliti, masya Allah penelitiannya panjang. Tapi setelah lihat takhridnya itu, takhrid Syekh Albani, tapi enggak dinisbahkan pada Syekh Albani. Kalian kalau lihat sekarang contoh saja kitab bicara tentang hijab, tentang cadar, tentang hijab mar'ah. Syekh Albani punya kitab Hijabul Mar'ah Muslimah, dan punya kitab yang kedua, ya, Radul Mufhim. Dua itu. Radul Mufhim itu lebih tipis daripada Hijabul Mar'ah. Hijabul Mar'ah itu kitab pertama. Di situ beliau jelaskan kepada kita syarat-syarat hijab wanita itu ada 8 atau 7 syarat itu. Itu beliau yang menemukan pertama kali, susunan beliau itu. Tapi ada orang-orang mengarang kitab tentang hijab pada rahmatullah, diambil pada Syekh Albani, tapi tidak disebut nama Syekh Albani. Ada, saya lihat kok, saya baca. Saya tahu gitu, ada maktabah saya. Itu enggak adil, itu mencuri namanya. Orang yang adil, yang sahih itu, yang munsif, yang adil, munsif dia, wara, zuhud orangnya. Itu tulisan Syekh Albani, kembali pada Syekh Albani. Tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tulisan Syekh Imam Muhammadul Wahhab, jangan kita sana pada diri kita. Enggak boleh sana pada diri kita. Kenapa? Kita ambil daripada kitabnya. Itu yang. Nah, sekarang banyak enggak. Diambil oleh di takhrid Syekh Albani, pada rahmatullah, enggak sedikit nama Syekh Albani disebutkan. Itu pencuri, itu paling banyak di sekarang udah rahmatullah. Jadi boleh sarankan ini dhammus saraqat al-ilmiyah. Tercelanya pencuri-pencuri secara ilmiah. Banyak itu, kan tidak banyak ada. Pada rahmatullah. Nah, sini beliau katakan, ya, orang yang munsif di kalangan mereka itu, ya, adalah orang yang mengembalikan tahqiq penelitian itu kepada orang yang mentahqiq yang pertama. Kembalikan itu. Dan itu sangat sedikit mereka di hari ini, kata beliau. Pada rahmatullah, ala kulli rahmatullah, bahwasanya
Ilmu hadis ini ilmunya sangat luas sebab ya bukan sembarang orang untuk berbicara ini hadis sahih, ini lemah, ini hasan, ini tidak hasan. Tidak. Yang kalian melihat titelnya doktor, titelnya syekh dari Mesir, dari Madinah, Makkah. Harus paham kalian tuh. Sebab akan muncul generasi-generasi yang akan sinting ke depannya berhamapullah dididik oleh orang-orang sinting yang akan mengeritik ulama-ulama hadis. Nah kalian itu, ini yang perlu kita bekal kalian hati-hati, ya menghadapi orang seperti itu tidak bukan adalah kembalikan kepada kita ulama, bantah kita ulama. Ya, insya Allah nanti kita sambung pertemuan akan datang, sesi yang ketiga, selang sesi yang kedua kita selesai apa poin yang kita bacakan tadi tolong ditandain supaya bisa ke depan sampai istifadahnya. Sampai sini aja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.